Hello students, good morning everyone. So students, as you know that we have started a lesson, the necklace, and we have seen the necklace part 1 also. In the part 1 we have seen there is one woman named Methaldi, and Methaldi was dreaming a luxurious and lavish life, but as compared to her dream, her real life was poor. नॉट पुअर नॉट व्हेरी पुअर बट ॲज कम्पेअर टू हर ड्रीम, म्हणजे तिच्या स्वप्नांच्या तुलनेत तिची जी रिअल लाईफ होती ती गरीबच होती. शी वॉज when she married with her husband. That husband was a officer or official worker in the officer of ministry. Okay, then education ministry officer he was working. Then after some days, when her husband tells to her that they want to go for a party in the education of minister office, then she started cry that I am not having a proper dress to wear. Then her husband gives her dress also. By how? Because he saved some money for buying a new gun, but he gives that money to her to buy a new dress. Then after that she was having problem that I am not having a jewelry on it. Then her husband suggests that wear flower jewelry, but she is not ready to convince that. Then she went to her friend, and from her friend she got a diamond necklace to wear. When they went to the party, that time she danced wildly. Wildly means अगदी वेड्यासारखी ती नाचली, and in that she forgot everything. And after that when they went to their house, that time she recognized that I am not having the necklace anymore. आता माझ्याजवळ नेकलेस नाही, हे तिच्या घरी आल्यानंतर लक्षात आलं. Then after that what happens? Let's see in the part 2. Now part 2, page number 22. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pocket, everywhere, but they could not find it. When they realized that Methaldi is not having necklace anymore, so they started to search it, and they searched in their fold, in the dress of fold, in her cloak. Cloak means that हातातलं घड्याळ असेल किंवा तिच्या अंगावरती काय इतर काही ड्रेसचे फोल्ड्स असतील त्यामध्ये त्यांनी चेक केलं. त्यानंतर त्यांच्या पॉकेटमध्ये सुद्धा चेक केलं, तिच्याकडे जे हँड पॉकेट असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा चेक केलं की त्यामध्ये ठेवलं आहे का वगैरे. देन दे चेक्ड एव्हरीवेअर, त्यांनी सगळीकडे चेक केलं, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, पण त्यांना ते मिळालं नाही. दे कुड नॉट फाइंड द नेकलेस. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Then her husband asked to Methaldi that are you sure about that when we went or when we leave the hall, when we leave from the hall, that time you are having necklace, are you sure about that? म्हणजे तो तिला विचारतो की जेव्हा आपण हॉल सोडला त्यावेळी तुला नक्की आठवतंय का त्यावेळी तुझा नेकलेस होता तुझ्याकडे ते. Then she said, yes, I touched it in the hall at the ministry. Then she said that yes, I have touched it in the ministry hall. म्हणजे मी त्या पार्टी हॉलमध्ये मी त्या नेकलेसला एकदा हात लावलेला होता. But if you had lost in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Then her husband said that okay, you are thinking that when you was in hall that time you have touched it, and when we are on the road that time it will be fall, then we can hear the sound. म्हणजे तो तिला म्हणतो की जर समजा पडला असेल, आपण रस्त्यावरती असताना जर नेकलेस पडला असेल तर आपल्याला त्याचा आवाज ऐकू येऊ शकला असता. बट इट मस्ट बी इन द कॅब, म्हणजे तो कदाचित आपण केलेल्या त्या टॅक्सीमध्ये पडलेला असेल. इट मस्ट बी इन द कॅब म्हणजे आपण त्या टॅक्सीमध्ये ज्या बसून आलो त्या टॅक्सीमध्ये कदाचित तो असेल. येस, दॅट्स प्रोबॅबिलिटी इट. डिड यू टेक हिज नंबर? देन Methaldi said to her husband that yes, it's that's probably म्हणजे
कदाचित असं असू शकतं, अशी शक्यता आहे, त्या कॅबमध्ये असण्याची शक्यता आहे. डिड यू टेक हिज नंबर, म्हणजे तू त्याचा नंबर घेतला आहेस का? देन ही सेड नो. दे स्टेड इच अदर म्हणजे ते एकमेकांकडे पाहू लागले. नाउ व्हॉट कॅन वी डू, लाईक दॅट दे स्टेड टू इच अदर, म्हणजे आता काय करायचं या हेतूने ते एकमेकांकडे बघू लागले. स्टन, अगदी स्तब्ध होऊन, स्टन मीन्स स्तब्ध, एकदम शांत उभा राहून ते एकमेकांकडे पाहू लागले. ॲट लास्ट लुझल पुट हिज क्लोथ्स वन्स अगेन. When they came to their house, that time Luzal means Metheldi's husband was already take out his clothes, म्हणजे त्याने ऑलरेडी त्याचे पार्टीचे कपडे काढले होते. पण पुन्हा जेव्हा त्याच्या लक्षात आलं हे सगळं नेकलेसचा गोंधळ, त्यावेळेस अगेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, म्हणजे अगेन पुन्हा त्याने त्याचे कपडे परिधान केले. Then I am going back, he said, over the whole route we walked and see if I can find it. Then he said that I am again going back on the route which we walked. म्हणजे मी आता पुन्हा जातोय कुठे, तर ज्या रोडवरून आपण चालत आलेलो आहोत त्या रोडवरती मी पुन्हा जातोय. मे बी देअर आय कॅन फाइंड, म्हणजे कदाचित मला तिथे तो मिळू शकेल. He left. She remained in her ball dress all night. Now already they have reached in the house 4 o'clock, means is early morning, म्हणजे ती पहाटेची वेळ होती. मग तिथे आल्यानंतर पुन्हा हा नेकलेसचा गोंधळ झाल्यानंतर she remained her ball dress, म्हणजे तिचा जो पार्टीचा बॉल ड्रेस जो होता, पार्टी वेअर ड्रेस जो होता, त्याच ड्रेसवरती ती she remained all night, म्हणजे पूर्ण सकाळ होईपर्यंत ती त्याच ड्रेसवरती राहिली, तिने ड्रेससुद्धा चेंज केला नाही. हर माइंड ब्लँक, म्हणजे तिचं मन पूर्णपणे ब्लँक झालं होतं. म्हणजे आपण एखादी आपल्या जवळची गोष्ट हरवल्यानंतर आपल्याला जी फिलिंग येते, इफ समथिंग वी लॉस्ट देन हाऊ फील आय ऑर वी, दॅट सेम फिलिंग वॉज मेथडली हॅविंग, म्हणजे आपल्याला जशी फिलिंग येते तशीच मेथडलीला फिलिंग आलेली होती. हर हजबंड रिटर्न ॲट अबाउट 7 o'clock. Her husband returned to house at about 7 o'clock. ओके, म्हणजे 7 वाजता तिचा पती जवळजवळ घरी आला. He had found nothing. He had found nothing म्हणजे त्याला काहीही मिळालं नाही. He went to the police, to the newspapers, to officer and to offer a reward. म्हणजे तो एका न्यूजपेपरवाल्याकडे गेला अँड ही गेव वन न्यूज दॅट लाईक दिस नेकलेस हॅड गॉन ऑर हॅड लॉस्ट. इफ समबडी विल सी दिस देन प्लीज रिटर्न ऑन दिस ऑर दॅट ॲड्रेस, लाईक दॅट शी गेव्ज अ ॲड, म्हणजे त्याने एक जाहिरात दिली न्यूजपेपरमध्ये, म्हणून तो न्यूजपेपरवाल्याकडे गेला. देन आफ्टर दॅट शी वेंट टू पोलीस ऑल्सो, तो शेवटी पोलिसांकडे सुद्धा गेला, बिकॉज दॅट नेकलेस वॉज ऑफ डायमंड नेकलेस, तो एक डायमंड नेकलेस होता, म्हणून तो पोलिसांकडे सुद्धा गेला की कोणाला जर मिळाला असेल तर तुम्ही त्याचा शोध घ्या म्हणूनसाठी. देन ही ऑफर्ड अ प्राइज ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस. त्याने काय केलं, बक्षीस म्हणजे ज्यावेळेस त्यांनी न्यूज दिली, मग पोलीस स्टेशनमध्ये असो किंवा न्यूजपेपरमध्ये असो, त्या न्यूजपेपरमधल्या त्या जाहिरातीला किंवा न्यूजला देताना त्याने रिवॉर्डसुद्धा ऑफर केलं, म्हणजे त्याने एक बक्षीस ऑफर केलं की जो कोणी आणून देईल त्याला हे बक्षीस ते बक्षीस अशा प्रकारे. देन टू द कॅब कंपनीज, अगेन ही वेंट टू द कॅब कंपनीज ऑल्सो, म्हणजे त्याने टॅक्सीची जी कंपनी असते त्या टॅक्सीच्या मेन कंपनीमध्ये सुद्धा तो जाऊन आला की आम्ही अशा वाजता इतक्या वाजता ह्या टॅक्सीमधून आलो होतो, तर त्या टॅक्सी ड्रायव्हरचा नंबर किंवा ती टॅक्सी मिळू शकेल का, बघू शकेल का, अशा हेतूने. Then everywhere the tiniest glimmer of hope led him. Tiniest glimmer of hope. Tiniest glimmer म्हणजे आशेचा किरण. Tiniest glimmer of hope म्हणजे एक आशेचा छोटासा किरण. म्हणजे त्याला अशी आशा होती की कुठून तरी आपल्याला काहीतरी त्या नेकलेसचा सुगावा लागेल. Somewhere I can find the necklace. Like that he was in hope. So he went everywhere. म्हणजे त्याला अशी आशा होती मनामध्ये की कुठेतरी आपल्याला नेकलेसचा काहीतरी सुगावा लागेल, म्हणून तो प्रत्येक ठिकाणी जाऊन आला होता.
She wait all day in despair at this frightful disaster. She waited all day म्हणजे ती पूर्ण दिवस शांत बसून वाट बघत होती फक्त की कुठून तरी काहीतरी आपल्या नेकलेसची माहिती मिळेल. इन डिस्पेअर ॲट दिस फ्राइटफुल डिझास्टर. डिझास्टर म्हणजे त्यांच्यावरती जे काही आपत्ती आली होती. आता थोडक्यात डिझास्टर म्हणजे आपण त्याला आपत्ती म्हणतो. तर हे जे त्यांच्याकडे भयानक आपत्ती, फ्राइटफुल डिझास्टर म्हणजे भयानक आपत्ती. आता हे डायमंड नेकलेस हरवणं आणि तो स्वतःचा देखील नव्हता, तो दुसऱ्याकडून आणलेला होता. इट मीन्स दे हॅव टू पे फॉर इट अगेन. म्हणजे आता दुसऱ्याकडून आणलेला आहे. जर त्यांना तो नेकलेस परत वापस नाही देता आला तर त्याच्याबद्दल त्याला पे करावं लागणार होतं. त्यामुळं ते त्यांच्यावर आलेली एक आपत्ती होती. लुझल रिटर्न इन द इव्हिनिंग a hollow pale figure. He had found nothing. So at the evening Mr. Luzal again come to their house but he had found nothing. म्हणजे संध्याकाळी जेव्हा मिस्टर लुझल घरी आले त्यावेळेस ते अगदी थकलेले होते परंतु त्यांना काहीही मिळालेलं नव्हतं. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look for some more. Then when he came at the evening, that time he said to Methalli that you must write a letter to your friend. की तो जेव्हा घरी आला तेव्हा त्याने मेथडलीला बोलला की तू एक पत्र लिही तुझ्या मैत्रिणीला जिच्याकडून तू नेकलेस आणला आहेस, मॅडम फॉरेस्ट्रियर. ओके, मॅडम फॉरेस्ट्रियरला तू एक लेटर लिही. इन दॅट लेटर यू मस्ट राईट की द क्लास्प ऑफ नेकलेस हॅज ब्रोकन. म्हणजे तुझ्या नेकलेसची जी क्लास्प म्हणजे पिन आहे नेकलेस अडकवायची, क्लिप म्हणतो आपण त्याला, की ती क्लिप किंवा ती पिन तुटली गेलेली आहे आणि आय विल मेंडेड इट म्हणजे मी ती तुला व्यवस्थित बसवून मग आय विल रिटर्न इट. आय विल मेंडेड अँड आय विल रिटर्न इट आफ्टर सम डेज. म्हणजे तू असं पत्र लिही की ती क्लास जेव्हा व्यवस्थित होईल तेव्हा मी तुला परत देईन. वाय? बिकॉज इफ यू विल राईट लाईक दिस लेटर देन इट विल गिव्स अस मोर टाईम टू लुक फॉर इट. म्हणजे जर का तू पत्र लिहिलंस तर आपल्याला अजून थोडा वेळ मिळेल नेकलेस शोधण्यासाठी. Then she wrote as he dictated. Dictated means how the husband said, same like that she wrote. म्हणजे जसं हजबंडनं सांगितलं त्याप्रमाणे तिने लेटर लिहिलं. As he dictated, she wrote a letter. At the end of 1 week, they had lost all hope. Means full 1 week they were finding a necklace. म्हणजे एक पूर्ण आठवडा ते नेकलेस शोधत होते. बट आफ्टर 1 week also they had found nothing and they lost all the hope. म्हणजे एक आठवड्यानंतर त्यांना काहीही मिळालं नाही, एक आठवडा शोधून सुद्धा. त्यानंतर त्यांच्या पूर्णपणे आशा आता मावळल्या गेल्या होत्या. And Luzal, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." Now, Mr. Luzal was Mr. Luzal was suddenly looked aged. म्हणजे मिस्टर लुझल जो होता तो आठवडाभर खूप चिंतेत होता. रात्रंदिवस अगदी तो नेकलेस शोधण्याच्या ह्याच्यात होता. चिंतेत असल्यामुळं तो अचानकपणे वृद्ध दिसत होता. असं इथं अचानक वृद्ध दिसणे याचा अर्थ तो खूप थकला भागलेला दिसत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरती तेज बिलकुल राहिलं नव्हतं. त्यामुळे तो अगदी दुःखी, कष्टी, थकलेला होता. अँड ही डिक्लेअर्ड दॅट वी मस्ट कन्सिडर हाऊ टू रिप्लेस द ज्वेल. आता तो म्हणला काय की आता आपण हे नेकलेस शोधणं बाजूला ठेवून आता आपण असा विचार केला पाहिजे. वी मस्ट हॅव टू कन्सिडर दॅट हाऊ टू रिप्लेस द ज्वेल. आता आपण असा विचार करूयात की ती जी ज्वेलरी आहे ती रिप्लेस कशी करायची. रिप्लेस करणे म्हणजे तिला परत वापस तर केली पाहिजे. आपल्याकडून हरवलेला आहे पण आता तो आपल्याला कसा आपण तिला परत करू ह्याच्याबद्दल विचार केला पाहिजे. देन and so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, and then after some time again they went to jeweler म्हणजे ते अगदी या सोनाराकडून त्या सोनाराकडे
ते जात होते. वाय? इन सर्च ऑफ सेम नेकलेस. त्यांना तसाच नेकलेस हवा होता. त्या नेकलेसच्या शोधात ते या सोनाराकडून त्या सोनाराकडे जात होते. इन सर्च ऑफ नेकलेस दे आर गोइंग इन ज्वेलर्स शॉप. Consulting their memories, both sick with grief and anguish. Now they have already know how the necklace was that. म्हणजे त्यांनी बघितला होता पूर्णपणे व्यवस्थित, म्हणून त्यांच्या कन्सिडरिंग देअर मेमरीज म्हणजे त्यांच्या बुद्धीला त्यांना जसं आठवत होतं त्याप्रमाणे ते नेकलेसचा शोध घेत होते. In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. Means there is one shop named Palace Royal. Palace Royal नावाचं एक ज्वेलर शॉप आहे. In that shop they found finally a diamond string. How much how that string was like they want. म्हणजे ती कशी होती, सेम त्यांना हवी होती तशी ती डायमंड स्ट्रिंग त्यांना एका ज्वेलर्सच्या शॉपमध्ये दिसली. It was worth 40,000 francs. But it was of 40,000 francs. आता तुम्हाला कालच सांगितलंय फ्रान्स ही काय आहे, फ्रान्सेस ही काय आहे, फ्रेंच लोकांची किंवा फ्रान्समधली करन्सी आहे. मग ती करन्सी काय आहे, 40,000 म्हणजे 40,000 फ्रान्सेस इतकी त्या नेकलेसची अमाऊंट होती. They could have it for 36,000. Now 40,000 म्हणजे जवळजवळ आपल्या इंडियन करन्सीमध्ये बघायचं झालं तर कोटीमध्ये असणार. मग त्या इतक्या करन्सीचा त्यांना नेकलेस आता घ्यावा लागणार होता. They could have it for 36,000. त्यांनी काय केलं, they started to bargaining with the jeweler shop ओनर. मग त्यांनी त्या ज्वेलर शॉपचा जो ओनर होता त्याच्यासोबत बार्गेनिंगला ट्राय करून दे कुड हॅव इट फॉर 36,000. त्यांनी त्याला तयार केलं कितीपर्यंत देण्यासाठी, 36,000 म्हणजे 36,000 फ्रान्सेसला देण्यासाठी त्यांनी त्या ज्वेलर शॉप ओनरला तयार केलं. नाव रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड. थँक्यू.